सीएम सचिव अश्विन कुमार अत्यारे पत्रकार परिषद संबोधी रह्या छे। जईए सीधा त्यां। कुल संख्या 98 जेटली थवा जाय छे त्यां दस्तावेजनी नोंधणीनी कामगीरी शरू करવાનો निर्णय लेवामां आवेल छे। आ कामगीरी माटे दस्तावेज करावनारे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मेळवવાની રહેશે। સાથોસાથ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी पण नोंधणी करावनारे भरवानी રહેશે। જ્યારે દસ્તાવેજ કરાવવા માટે સંબંધિત વ્યક્તિ સબ રજિસ્ટ્રારની કચેરીમાં જાય ત્યારે એમને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ, માસ્ક પહેરવાનું અને સેનિટાઇઝેશનને રિલેટેડ તમામ જે સૂચનાઓ છે એનું ચોક્કસપણે પાલન કરવાનું રહેશે। રાજ્યમાં ઉદ્યોગોને શરૂ કરવાની મંજૂરી 20મી તારીખથી આપવામાં આવેલ છે। એમાં અત્યાર સુધીમાં लगभग 40,000 उद्योगों शुरू थई गया है अने एना उद्योगों में लगभग 5 लाख जेटला श्रमिकों, कामदारों, लेबरर्स ये काम पर आवी रह्या छे। एटले राज्य में शहरी विस्तार सिवायना क्षेत्रों में उद्योगों चालू थवाना कारणे जेनी संख्या 40,000 जेटली थवा जाय छे, जेना उपर लगभग 5 लाख जेटला श्रमिकों अत्यारे काम करी रह्या छे। राज्य में जनजीवन ने सामान्य करवानी दिशा में एक महत्वपूर्ण पगलू राज्य सरकार द्वारा भरवामां आवेल छे। गई काले जे मैं जाहरात करी हती ए रीते आवतीकाल एटले कि 25મી तारीखे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा धारो अंतर्गत जे 66 लाख कुटुंबों रेशन कार्ड धरावे छे एवा कुटुंबों में जे लोकोना रेशन कार्डनो छेल्लो आंक 1 के 2 होय एवा कार्ड धारकों आवतीकाले सस्ता अनाजनी दुकानों परथी पोतानो जत्थो विना मूल्ये मेळवी शकशे। आवतीकालथी जे कार्यक्रम वितरणनो शरू थवानुं छे ए अंतर्गत व्यक्ति दीठ 3.5 किलो घऊं अने 1.5 किलो चोखा एम कुल 5 किलो राशन व्यक्ति दीठ आपवामां आवनार छे। परंतु आ राशन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हेठळ नोंधायेला 66 लाख जेटला कुटुंबों जेने दर महीने राज्य सरकार नियमित रीते अन्न पुरवठो पूरो पाड़े छे अने आ लोको 17,000 करता वधारे सस्ता अनाजनी दुकान उपरथी पोतानो जत्थो मेळवे छे एवा लोको माटे आ वधाराना एक जत्था राज्य सरकार मफतमां आपवानी छे। एवा लोकोने ज आ योजनानो लाभ मळवानो छे। एटले NFSA नो कार्ड धरावता न होय तेवा कार्ड धारकोए रेशन कार्ड पर रेशन कार्डनी दुकान पर जवानुं रहेशे नहीं। वितरण सारी रीते थाय, सुव्यवस्थित रीते थाय एना माटे अगाऊनी जेम सुव्यवस्थित व्यवस्था करवामां आवी छे, जेमां शिक्षक, तलाटी, ग्राम सेवक, पुलिस अथवा होमगार्ड अने सामाजिक आगेवानोने इन्वॉल्व करीने सोशियल डिस्टन्सिंग साथे खूब ज सारी रीते अनाजनु वितरण थाय एवी व्यवस्था करवामां आवी छे, जेमां सौए साथ सहकार आपवानी अमारी नम्र विनंती छे। राज्य में अत्यारे मार्केटिंग यार्ड में खेडूतोना घऊं, एरंडा, चणा ए बधा पाको आवी रह्या छे अने अत्यार सुधीमां कुल लगभग 4,43,861 क्विंटल अनाजनी खरीदी मार्केटिंग यार्ड में थई छे, जेमां खेडूतोने खूब ज सारा भाव मळी रह्या छे। घऊनी वात करीए तो अत्यार सुधीमां 2,43,000 क्विंटल घऊं, 1,23,000 क्विंटल एरंडा अने बीजा अन्य पाक मळीने कुल लगभग 4,43,861 क्विंटल आवक मार्केटिंग यार्ड खाते थयेल छे अने एमां पण खेडूतोने खूब ज सारो भाव अत्यारे मळी रह्यो छे। महानगरपालिका विस्तारनी बात करिए तो जे कामों महानगरपालिका द्वारा सरकार द्वारा करवामां आवे छे एवा कुल 573 जेटला कामों अत्यारे चालू थई गया छे अने एमां 20,000 करता वधारे श्रमिको काम पर आवी रह्या छे। सरकारश्रीनी सूचना मुजब जे सरकारी प्रोजेक्ट होय, बांधकामना होय, सिंचाईना होय, पाणी पुरवठाना होय, रोडना होय, रस्ताना, गटरना होय, ये तमाम कामों
જે કંઈ પણ શરતો છે એને આધીન શરૂ થઈ શકશે અને એના અંતર્ગત કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં 573 કામો ચાલુ થયા છે, જેમાં 20,000 કરતાં પણ વધારે શ્રમિકો રોજીરોટી મેળવી રહ્યા છે. દૂધની વાત કરીએ તો આજે રાજ્યમાં 49,28,000 લીટર એટલે કે 49.28 લાખ લીટર દૂધનું વિતરણ આજે રાજ્યમાં થયેલ છે. આપ જોઈ શકો છો એમ દૂધમાં ધીમે ધીમે વધારો થઈ રહ્યો છે. સામાન્ય રીતે આ એવરેજ 46-43 લાખ લીટરની હતી, આજે થોડીક વધીને 49 લાખ કરતાં પણ વધારે થઈ છે, જે પણ જનજીવન રાબેતા મુજબ સામાન્ય થઈ રહ્યું છે એનું એક ઇન્ડિકેટર છે. શાકભાજીની દૃષ્ટિએ મહુવામાં ડુંગળીની સારી એવી આવક થતાં આજે શાકભાજીની કુલ આવક 1,19,000 ક્વિન્ટલ છે, જેમાં બટાકા 26,893 ક્વિન્ટલ, ડુંગળી 84,283 ક્વિન્ટલ, ટામેટા 5,794 ક્વિન્ટલ અને અન્ય 2,356 ક્વિન્ટલ મળીને આજે રાજ્યમાં કુલ 1,19,000 ક્વિન્ટલ શાકભાજીની આવક થયેલ છે. ફળમાં પણ ખૂબ જ સારી આવક છે, જેનો કુલ આંકડો 15,990 ક્વિન્ટલ થવા જાય છે, જે નેશનલ ફૂડ સિક્યોરિટી એક્ટ હેઠળ લગભગ 66 લાખ જેટલા જે કાર્ડ હોલ્ડર્સ છે એના એકાઉન્ટમાં, જે રીતે મેં વાત કરી હતી કે ગઈકાલ સુધીમાં 34 લાખ એકાઉન્ટ હોલ્ડર્સના એકાઉન્ટમાં એપ્રિલ મહિનામાં 1,000 રૂપિયા લેખે રૂપિયા 340 કરોડ જમા થઈ ગયા છે. આવતીકાલ 7 સુધીમાં બીજા 7 લાખ લોકોના એકાઉન્ટમાં 1,000 રૂપિયા જમા થઈ જશે. એમ શનિવારે 7 સુધીમાં કુલ 41 લાખ એકાઉન્ટ હોલ્ડર્સના એકાઉન્ટમાં 1,000 રૂપિયા લેખે સરકાર જમા કરાવી દેશે અને રૂપિયા 410 કરોડની રકમ કોઈ પણ જાતની અરજી કર્યા વગર સીધે ડીબીટીના માધ્યમથી લાભાર્થીના એકાઉન્ટમાં સરકારશ્રી દ્વારા જમા કરાવી દેવામાં આવશે. અમારું એવું માનવું છે કે રવિવારની બેંકની રજા પછી સોમવારે 7 સુધીમાં આજે 41 લાખનો આંકડો આવતીકાલે સાંજે થવાનો છે, એ વધીને સોમવારે 7 સુધીમાં 50 લાખ સુધી પહોંચી જશે. એટલે કુલ 500 કરોડ રૂપિયા લાભાર્થીના ખાતામાં ડીબીટીના માધ્યમથી કોઈ પણ જાતની ઔપચારિકતા, ફોર્મેલિટી કે અરજી કર્યા વગર જમા કરાવી દેવામાં આવશે. ધન્યવાદ. ના, એવી કોઈ યાદી નથી, પરંતુ જે લોકો પણ બહાર નીકળે, વેપાર કરે અથવા ખરીદવા જાય એને પણ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન કરીને, માસ્ક વગેરેનો ઉપયોગ કરીને સાવધાની સાથે બધો વેપાર અથવા ખરીદી કરવી જોઈએ અને જનજીવનને પૂર્વવત અને સામાન્ય કરવા માટે ધીમે ધીમે જાતના પગલાઓ રાજ્ય સરકાર દ્વારા લેવામાં આવેલ છે. જે કોઈ પણ દર્દીનો ધ્યાનમાં આવે છે એને પણ પૂરતી સારવાર સરકારશ્રી દ્વારા કોવિડ હોસ્પિટલ્સમાં કરવામાં આવી રહી છે. ચોક્કસ અમે જોડાવી લઈશું. જી નહીં, અત્યારે આંકડો મારી પાસે નથી, પણ ચોક્કસ આવતીકાલે હું આપની પાસે રજૂ કરવાની કોશિશ કરીશ. આમ તો સ્પષ્ટ સૂચનાઓ ડીજીપી સાહેબ દ્વારા પણ આપવામાં આવી છે, અમારા દ્વારા પણ આપવામાં આવી છે અને મંજૂરીઓ દરેક જિલ્લામાં અત્યારે આપવામાં આવી રહેલ છે. પરંતુ કોઈ ચોક્કસ ફરિયાદ કોઈ ચોક્કસ જિલ્લાની હોય તો બી આપ મને ધ્યાન દોરશો તો ચોક્કસ એમાં કાર્યવાહી કરશું અમે, જો સ્પેસિફિક કોઈ ફરિયાદ હોય તો. નહીં, અત્યારે નથી. જી હાલ નથી કર્યો, પણ એ બી કરવું ધીમે ધીમે એમાં કરશું. અત્યારે ઘરે જ ધોવાનું આપણે પ્રિફર કરીએ છીએ.
વડોદરા, સુરત અને અમદાવાદ આ ત્રણેય મહાનગરોમાં શાકભાજી વેચનારાઓના પોઝિટિવ કેસ નિવેદન રહ્યા છે. સર જનરલી આપણે સ્ટેટની અંદર કોઈ પ્લાન કરી રહ્યા છે આ પ્રકારના લોકો માટે ખાસ કે મેટરમાં આપણે ચલાવી લોકો સેન્ટ્રલી પ્લાન છે કોઈ નહીં સેન્ટ્રલી માટે કારણ કે ઘરે ઘરે જતા હોય છે. નહીં સેન્ટ્રલી હાલની તકે એવું કોઈ પ્લાન નથી, પરંતુ જેનામાં પણ લક્ષણો દેખાય અથવા હોટસ્પોટમાં રહેતા હોય એને ચોક્કસપણે એની સ્ક્રીનિંગ કરાવી શકાય છે. પણ એક કોઈ પર્ટિક્યુલર શાકભાજી વેચનાર વર્ગ માટે કોઈએ સ્ક્રીનિંગની કોઈ કામગીરી થઈ હોય અથવા કોઈ હોય એ મારા ધ્યાનમાં નથી. નહીં, જરૂર સ્ટ્રેટજી તો સરકારની છે જ, કેમ કે ટેસ્ટિંગ અને એની સાથે જે કેસોની સંખ્યામાં વધારો છે એ લઈને સરકાર ટેસ્ટિંગને હજુ વધુ વાઇડ સ્પ્રેડ કરવા માટે અને ટેસ્ટિંગનું પરિણામ પણ ખૂબ જ સમયસર મળે એના માટેની એક આખી વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. જે આંકડો આપવામાં આવ્યો છે એ એક મેથમેટિકલ કેલ્ક્યુલેશનના આધારે આપવામાં આવ્યો છે. એ રેટ ડબલિંગ થાય 4 દિવસમાં તો શું થઈ શકે, 5 દિવસમાં થાય તો શું થાય, 6 દિવસમાં થાય તો શું થાય, આ બધા સિનેરીઓ છે. એને અટકાવવા માટે જ તંત્ર અત્યારે પ્રોએક્ટિવલી ટેસ્ટિંગની કામગીરી, આઇસોલેશનની કામગીરી અને એ તમામ કામગીરી કરી રહી છે. જ્યાં સુધી મને ખ્યાલ છે એમને એમ પણ કીધું છે કે હાલની તકે લગભગ 4 દિવસનું છે ડબલિંગ, પણ એને 7 થી 8 દિવસ સુધી લઈ જવા માટે પણ જે કંઈ પણ પ્રયાસ છે એ તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યા છે અને એ અમારી સ્ટ્રેટેજીના ભાગરૂપે થાય છે. એ પત્ર મારા ધ્યાનમાં નથી આવ્યો, પણ આપ મને જરૂર ફોરવર્ડ કરી દો તો હું ચોક્કસ જોઈને જે કંઈ પણ હશે વિલ ટેક સમ કોલ ઓન ઇટ. ધન્યવાદ. સીએમ સચિવ અશ્વિની કુમાર પત્રકાર પરિષદ સંબોધી રહ્યા હતા. 40,000 જેટલા ઉદ્યોગો શરૂ થઈ ગયા છે. 5 લાખ શ્રમિકો અત્યારે કામ કરી રહ્યા છે અને તમામ જે પૂર્વવત કરવા માટે, કામ ધંધા પૂર્વવત કરવા માટે સરકાર ધીરે ધીરે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ વધી રહી છે. સસ્તા અનાજની દુકાન પરથી કુટુંબોને અનાજ આપવાની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. વ્યક્તિ દીઠ 3.5 કિલો ઘઉં, 1.5 કિલો ચોખા આપવામાં આવશે. સરકાર તરફથી વિનામૂલ્યે અનાજ મળશે. સસ્તા અનાજની જે દુકાનો છે ત્યાંથી NFSA કાર્ડના ધરાવતા લોકોને સહાય નહીં મળે. માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ઘઉં, એરંડા, ચણાની ખરીદી પણ કરવામાં આવી રહી છે. 4,42,800 ક્વિન્ટલથી વધુની આવક થઈ છે, જે અંગેની જાણકારી સરકાર દ્વારા આપવામાં આવી. સરકારી કોન્ટ્રાક્ટના કામો પણ શરતોને આધારે શરૂ કરી દેવામાં આવશે. આજે રાજ્યમાં 49,28,000 લીટર દૂધનું પણ વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. સરેરાશ કરતા દૂધની આવક 2 લાખ લીટરથી વધુ થઈ છે. માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ઘઉં, એરંડા, ચણાની ખરીદી પણ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. આમ ધીરે ધીરે હવે તમામ જે પરિસ્થિતિ હતી તેમાંથી બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે.